Today we will learn activity number 10. Okay, but before we start our activity, let us remember what we studied or what we learned in activity number 9. Yes, there were two persons, Dr. Smita Ben and another was Mr. Manoj Bhai Sarpanch. We asked many questions અને એના answers કેવા હતા? Yes, he did. No, he did not. So today we are going to learn activity number 10. We will see examples. Examples of yesterday, today and tomorrow. But this time we will see sentences. How we can use action words in today, yesterday and tomorrow. Look at your screen. Yes, children. What do you see on the screen? One little girl. Yes, and what that little girl says to you? Hi, I am Tina. Tina, what she says? I wake up early in the morning. Then, if Tina is saying about yesterday, what she said? I woke up early in the morning. We learned, children. Do you remember? Today, yesterday. The day before today is called yesterday. Now, let us see tomorrow, the third column. Tomorrow. The day after today is tomorrow. So, what she says? I will wake up early in the morning. Fine. Now, children, those underlined words in all the three columns, they are action words. કઈ તમને ફર્ક દેખાય છે ત્રણે એક્શન વર્ડમાં? કે આપણે યસ્ટરડેની વાત કરીએ ત્યારે wake up will turn into woke up, right? Fine. Yes. Now see the third column. In that, which sentence is there? I will wake up. Which new word do you find, children, in this sentence? This is bit different from today and yesterday. Here, one new word you will observe. Look at it carefully. Read it. Yes. Will. Right. This word is new in this sentence, will. So, in tomorrow, the action word is wake up, but we use will to show the action of future, tomorrow. Now, let us see next slide. Yes, this boy is like you all. What is his name? Read it. Motu. Fine. Motu is telling hi to you all. Yes, now see, today what Motu say? I go to school. That is today's sentence. Then yesterday also Motu came to school. Now let us see, what is the sentence? I went to school. Fine. So, do you find the difference? Again, in your last sentence, what was the action word? Wake up. It became woke up. And now see here, go. Action word is go. That turned into went. Fine. Go, went. Right. Now, let us see the column of tomorrow, the third column, tomorrow's column. Read it carefully. Again, I will go. Do you observe? Underlined two words are there. Will, go. Again, which new word can you find here? Will. Right. So, why we use will? To show that it is sentence of tomorrow. Tomorrow, next day, next week, next year. Okay, for future instances we use will. Now, let us see next slide. Yes, who is playing cricket? Golu. Again, Golu is also saying hi to you all. Golu say, I play cricket. That is today's sentence. Then, yesterday, see, which change is there? Can you observe? Play. Action word is play. Play is changed.
and what it becomes? Played. Play, played. Fine. Here ed is there in the word. We add ed. Some words are also made to the past tense by using ed, like talked, walked, played, cooked, right? Now, children, see the third column, tomorrow's column. I will play. I need not say anything. You understand now. Will is always there for the sentences of future. Fine. Will play. હા તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે સેન્ટેન્સીસ તો જોઈ લીધા, એના એક્ઝામ્પલ્સ આપણે જોઈ લીધા. યસ ચિલ્ડ્રન, નાઉ યુ હેવ અન્ડરસ્ટુડ the use of action words in all the three sentences: today, yesterday and tomorrow. Fine. Now our activity number 10. Activity 10. Listen the following paragraph. On Sunday, I will wake up at 8 a.m. I will prepare my breakfast. I woke up at 6 a.m. I will meet my best friend, Sohail, at 10 a.m. I left my house at 9 a.m. I went to the post office. I posted the envelope. I returned home. We will play chess. I will take lunch at Sohail's home. I took my breakfast and changed dress. I reached the school by bus. I came back home at 5:30 p.m. We will go for a movie. I will return home at 7 p.m. Then I watched TV and played video games with my friends. In the evening, I took dinner with my family. After dinner, I will read for some time. I went to bed at 10 a.m. આ એક્ટિવિટીમાં શું કરવાનું છે આપણે યાદ છે ને બધાને? પેરેગ્રાફમાંથી આપણે યસ્ટરડે અને ટુમોરો બંનેની મનીષની નોંધ આપણે અલગ કરવાની છે. તમે પેરેગ્રાફની નીચે જોશો કે તમને એ નોંધ લખવા માટે જગ્યા પણ આપેલી છે. Yesterday, tomorrow, on Sunday, I will wake up at 8 a.m. I will prepare my breakfast. I woke up at 6 a.m. I will meet my best friend, Sohail, at 10 a.m. I left my house at 9 a.m. I went to the post office. I posted the envelope. I returned home. We will play chess. I will take lunch at Sohail's home. I took my breakfast and changed dress.
I reached the school by bus. I came back home at 5:30 p.m. We will go for a movie. I will return home at 7 p.m. Then I watched TV and played video games with my friends. In the evening, I took dinner with my family. After dinner, I will read for some time. I went to bed at 10 a.m. What we did in this activity? We helped Manish here. We also learned how we make sentences of yesterday and how we make sentences of tomorrow. Okay, wish you all the best. Keep learning. Thank you. નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં છો ને? હા, આપણે અગાઉના તાસમાં દિલ્હી સલ્તનત ઉપર જે શાસકોએ શાસન કર્યું એ શાસકો વિશે જાણ્યું હતું. હવે આપણે એ શાસકોએ એમના શાસનકાળ દરમિયાન જે પણ કિલ્લાઓ અને અન્ય જે બાંધકામ કર્યું છે એના વિશે આપણે વધારે શીખીશું. ઈસવીસન 1206 થી ઈસવીસન 1526 દરમિયાન ઉત્તર ભારતના વિશાળ સામ્રાજ્ય ઉપર જે શાસન કરતા શાસકો હતા તેમને સુલતાન અને તેમના શાસનકાળને સલ્તનત શાસનકાળ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ જે શાસકો હતા એ અફઘાન અને તુર્ક પ્રદેશના હતા. તેમણે દિલ્હીની ગાદી પર લગભગ 350 વર્ષ સુધી શાસન કર્યું, જેમાં ગુલામ વંશ, ખિલજી વંશ, તુઘલક વંશ, સૈયદ વંશ અને લોધી વંશના શાસકો શાસન કર્યું હતું. આ શાસકોએ તેમની આગવી શૈલીથી, આગવી સૂઝબૂછથી ભારતમાં અનેક સ્થાપત્યોની રચના કરી હતી અને એ આગવા સ્થાપત્યોની રચના કરી અને ઇતિહાસમાં પોતાનું સ્થાન જાળવી રાખ્યું છે. આજે શાસકોએ જે શૈલીનું નિર્માણ કર્યું છે તે ભારતીય ઇસ્લામિક શૈલીની અજોડ પુરાવા આપણને જોવા મળે છે. તો ચાલો આજે આપણે દિલ્હી સલ્તનત સમય દરમિયાન જે પણ સ્થાપત્યો બન્યા છે એ સ્થાપત્યો વિશે એક કાલ્પનિક પ્રવાસ કરીએ અને જાણીએ. દિલ્હી સલ્તનત સમયગાળા દરમિયાન કિલ્લા, મસ્જિદો, મકબરા, મકાનો, બગીચા, દરવાજા, મિનારા વગેરે જેવી સ્થાપત્ય કલાની દ્રષ્ટિએ નોંધપાત્ર કૃતિઓ તૈયાર થઈ. તરાઈના યુદ્ધમાં શાહબુદ્દીન ગોરી અને પૃથ્વીરાજ ચૌહાણનું ભીષણ યુદ્ધ થયું અને તે યુદ્ધમાં ભારતના રાજપૂત શાસકોની એટલે કે પૃથ્વીરાજ ચૌહાણની હાર થઈ અને દિલ્હી સલ્તનત કાળની શરૂઆત થઈ. ત્યારબાદ મોહમ્મદ ગોરીના ગુલામ કુતુબુદ્દીન ઐબક દિલ્હીની ગાદી પર આવ્યો અને તેના સમયમાં ઘણા સ્થાપત્યોનું નિર્માણ થયું છે. કુતુબુદ્દીન ઐબકના સમયમાં દિલ્હીમાં કુવત ઉલ ઇસ્લામ નામની મસ્જિદનું નિર્માણ થયું છે
આ મસ્જિદને કુતુબ મસ્જિદ અથવા દિલ્હીની મહાન મસ્જિદ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. કુતુબુદ્દીન ઐબકના સમયમાં બંધાવેલ બીજી મહત્વની ઇમારત એટલે કે કુતુબ મિનાર તે ભારતનો સૌથી ઊંચો મિનારો છે. કુતુબ મિનાર 7 માળનો હતો, પરંતુ અત્યારે તે 5 માળ સુધી હયાત સ્થિતિમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ. બાળ દોસ્તો, કુતુબુદ્દીન ઐબકે કુતુબ મિનારનું 1 માળ સુધી જ બાંધકામ પૂર્ણ કરાવેલું અને ત્યારબાદ તે ઘોડા ઉપરથી પડી જવાથી કુતુબુદ્દીન ઐબક અવસાન પામ્યા અને કુતુબ મિનારનું કામ અધૂરું રહી ગયું. બાળ દોસ્તો, તમારે કુતુબ મિનાર જોવો છે તો ચાલો આજે આપણે આ વિડીયો જોઈ અને કુતુબ મિનારને નિહાળીએ. બાળ દોસ્તો, આપણે કુતુબ મિનાર નિહાળ્યો. તમને થતું હશે કે કુતુબ મિનારનું 1 માળનું જ કામ પૂર્ણ કરાવેલું, તો બાકીનો કુતુબ મિનાર કોણે પૂર્ણ કરાવેલો? તો એના માટે આપણે વધુ જાણીએ. કુતુબ મિનારનું અધૂરું કામ કુતુબુદ્દીન ઐબકના જમાઈ ઇલ્તુત્મિશે પૂર્ણ કરાવ્યું અને આ મિનારાને દેશનો સૌથી ઊંચા મિનારામાં સ્થાન અપાવ્યું. ઇલ્તુત્મિશે રાજધાનીનું સ્થળાંતર લાહોરથી દિલ્હી કર્યું. ઇલ્તુત્મિશે દિલ્હી સલ્તનત સત્તાને સર્વોપરી બનાવવા ચેહલગાન એટલે કે 4 ગાનની સ્થાપના કરી, એટલે કે 40 તુર્ક અમીરોના દળની રચના કરી હતી. આમ ઇલ્તુત્મિશે ગુલામ વંશનો સાચો સ્થાપક ગણવામાં આવે છે. કુતુબ મિનારનો જીર્ણોદ્ધાર પણ અન્ય શાસકોએ કરાવેલો, જેમાં સિકંદર લોદી અને ફિરોઝ શાહ તુગલકે કુતુબ મિનારનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવેલો હતો. કુતુબુદ્દીન ઐબક નિર્મિત અન્ય એક ઇમારત એટલે કે ઢાઈ દિનકા ઝોંપડા નામની મસ્જિદ હતી. આ મસ્જિદ રાજસ્થાન રાજ્યમાં અજમેર શહેરમાં આવેલી છે. બાળ દોસ્તો, તમને થતું હશે કે આ મસ્જિદનું નામ ઢાઈ દિનકા ઝોંપડા એવું શા માટે? તો આ મસ્જિદ ફક્ત 2.5 દિવસમાં એટલે કે 2.5 દિવસમાં બની હોવાથી તેનું નામ ઢાઈ દિનકા ઝોંપડા એવું આપેલું છે. તો બાળ મિત્રો, આપણે ઢાઈ દિનકા ઝોંપડા મસ્જિદના પ્રવાસે ચાલીએ, જોઈએ.
બાળ દોસ્તો, તમને થતું હશે કે આ મસ્જિદનું નામ ઢાઈ દિન કા ઝોંપડા, એવું શા માટે? તો આ મસ્જિદ ફક્ત 2.5 દિવસમાં, એટલે કે 2.5 દિવસ, 2.5 દિવસમાં બની હોવાથી તેનું નામ ઢાઈ દિન કા ઝોંપડા એવું આપેલું છે. કુતુબુદ્દીન ઐબકના જમાઈ ઇલ્તુત્મિશના સમયમાં અનેક સ્થાપત્યોનું નિર્માણ થયું હતું, જેમાં હોજે સમ્મી ઈદગાહ અને જુમા મસ્જિદનો સમાવેશ થાય છે. ઈસવીસન 1290માં દિલ્હીની ગાદી પર ખિલજી વંશની સ્થાપના થઈ. અલાઉદ્દીન ખિલજી ગાદી પર આવ્યો, તેણે પણ અનેક સ્થાપત્યોનું નિર્માણ કર્યું છે. અલાઉદ્દીન ખિલજીએ બંધાવેલ સ્થાપત્યોમાં અલાઈ દરવાજા નામનો પ્રવેશદ્વાર, સિરી નામનો કિલ્લો અને શ્રીનગર નામનું શ્રીનગર એક વસાવ્યું હતું, તથા હોજે ખાસ જેવા સ્થાપત્યો નિર્માણ થયા હતા. દિલ્હીની ગાદી પર ખિલજી વંશ પછી તુગલક વંશનું શાસન આવ્યું. આપણે તુગલક વંશના શાસન દરમિયાન પણ જે સ્થાપત્યો નિર્માણ થયા છે તેના વિશે આજે વિશેષ જાણીએ. તુગલક શાસન દરમિયાન અનેક શાસકો થઈ ગયા, જેમણે અનેક નગરોની રચના કરી છે. તુગલક શાસન દરમિયાન તુગલકાબાદ, ફિરોજાબાદ, હિસ્સાર, જૌનપુર, ફિરોજપુર, ફતેહાબાદ વગેરે નગરો વસાવવામાં આવ્યા હતા. આ સમયગાળા દરમિયાન દિલ્હીમાં અનેક કિલ્લા, મસ્જિદો, તળાવ, મહેલો, સ્નાનાગારો, મકબરા એટલે કોઈ વ્યક્તિની કબર પર બનાવવામાં આવેલ સ્થાપત્ય, જેને મકબરા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પુલ, સરાઈઓ. સરાઈ એટલે મુસ્લિમ ધર્મના લોકો ધર્મ પર્યટન કરતા ક્યાંક રોકાવા માટે જે મુસાફરખાનું હોય અને એ મુસાફરખાનાને સરાઈ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બગીચાઓ વગેરેનું નિર્માણ થયું હતું. સૈયદ અને લોધી વંશ દરમિયાન પણ દિલ્હીમાં મકબરાઓ અને મસ્જિદોનું નિર્માણ થયું છે. સૈયદ અને લોધી વંશ દરમિયાન બંદેખાનનો ગુંબજ, જે ચિત્રમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ, બડા ગુંબજ, મોઠની મસ્જિદ, શિહાબુદ્દીનનો મકબરો વગેરે જેવા સ્થાપત્યો નિર્માણ થયેલા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, દિલ્હી સલ્તનત કાળ દરમિયાન જુદા જુદા શાસકોએ તેમની આગવી શૈલીથી જે સ્થાપત્યો નિર્માણ કર્યું હતું તે સ્થાપત્યો વિશે આપણે વિશેષ માહિતી મેળવી. હવે બાળમિત્રો, આ સ્થાપત્યો વિશેની તમારે એક નોંધ તૈયાર કરી અને લખવાની છે કે તમે કયા સ્થાપત્યો વિશે માહિતી મેળવી હતી. નવી વાત સાથે આપણે ફરીવાર મળીશું. આભાર.